আমরা এর আগের দিন ফাজি এইগুলো পড়েছিলাম তো, ফাজি সেট আইডেন্টিটিস এই পর্যন্ত এসেছিলাম, রাইট? নাও টুডে উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য ফাজি রিলেশনশিপ। সো দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন? ওকে। শোনা যাচ্ছে? কোনো অসুবিধা হচ্ছে না? না স্যার, ঠিক আছে। So fuzzy relation is quite same with the Cripps relation, but the elements from 0 to 1, not just 0 and not just 1 in the Cripps, but not between the 0 to 1, but in the Cripps সেটের ক্ষেত্রে। কিন্তু ফাজি সেটের ক্ষেত্রে the fuzzy set will be belong to 0 and 1. Okay, so the relation between two or more sets can be generalized to fuzzy relation. So first আমরা একটু দেখে নিই what is the Cripps relation, then we'll go to the fuzzy relation. The Cripps relation, suppose তোমরা জানো already Cripps relation. So suppose relation R between two Cripps set A and B, তাহলে elements two elements say X from A and Y from B, তাহলে আমরা এটাকে this relation can be written as a subset of Cartesian product of the set. Cartesian's product of the set. This is called the subset relation. So the Cartesian product কি তোমরা জানো তাও, suppose A and B are two sets, so we can take A cross B, where A from A, capital A, and B from capital B. This is called the Cartesian product. If you take A cross B, that is AB, but not equal to B cross A, মানে AB pair is not equal to B A pair. এটা তোমরা জানো কার্টেসিয়ান প্রোডাক্টে। এক্সাম্পল নিয়ে বলার কিছু নেই। সাপোজ এ অ্যান্ড বি, দেন দেয়ার কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট ইজ লাইক দ্যাট। অথবা পি কিউ, ম্যাথ, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, or these are the values outstanding, excellent, A, B, C, then the product can be written in this way. So what is Cripps relation? Now given two Cripps set A and B, a relation R between A and B is a subset of A cross B. So A cross B. Okay, we've taken the Cartesian product, and this is the subset of the Cartesian product, and this is called the relation, that is Cripps relation. So R belong to A cross B. R is a subset of A cross B. Consider this one. Suppose A 1 2 3, B 1 2 3 4, and the relation AB where B equals to A plus 1. So there should be a equation or relation. Relation is that when you take A and B, then B will be A plus 1. So the relation will be from A to B, relation will be 1 2, because if you take A is a 1, then B will be 1 plus 1 2, 2 3 and 3 4. So obviously this R is a subset of A cross B. We take the all A cross B sets, then we get the relation R by taking a particular condition, then that should be a subset. এটাও তোমরা জানো এগুলো বেসিক। দেন উই ক্যান রাইট অ্যাজ এ রিলেশন ম্যাট্রিক্স। যদি রিলেশন থাকে তাহলে 1, আর যদি না থাকে তাহলে 0। if ai bj is belong to R, then you can write 1, otherwise you can write 0. So from the above expression or the above example, if you take A and B, then relation AB equals to B equals to A plus 1, তাহলে তার রিলেশনটা হচ্ছে, দেখো কোন কোন ভ্যালুগুলো থাকবে রিলেশনের মধ্যে, দ্যাট ইজ 1 2 2 3 and 3 4. So in that place only we put the 1, other part will be 0. So this is the matrix representation, relation matrix for the Cripps relation. I am not coming on the fuzzy, I am talking about the Cripps only. Now the relation matrix for Cripps relation. Cripps relation, another example here, P and Q. If we take the there is a condition that the obtain A grade. The grade, suppose there are A, B, C grades are there. If we take a relation in this way that যারা A grade পেয়েছে, those who have obtaining A grade in the subject, then their relation matrix টা ড্র করো। তাহলে আমরা কি করব, এখানে দেখতে পাচ্ছি টনি কেমিস্ট্রি A grade, so we put টনি কেমিস্ট্রি 1, ববি
A and B, so 1 1 0, and Mike CAA, we put AA. So this is the matrix which is called the relation matrix for this particular relation where A grade has been considered. এটা যদি রিলেশন হয় ক্রিপসের ক্ষেত্রে, নাও অপারেশন অন দ্য রিলেশনের উপরে কি অপারেশন তোমরা জানো না, সার্টেন অপারেশন দ্যাট ইজ ইউনিয়ন, ইন্টারসেকশন, কমপ্লিমেন্টারি, কম্পোজিশনস, এই সমস্তগুলো আমরা কিন্তু কোশ্চেনালি অ্যাপ্লাই করে থাকি। সো তো there is a relation, suppose R and S, there are two relation R and relation S. Now we can take as a composition R composition S operation is known as the max min composition. Okay, this is called the max min composition because it can be eventually equivalently defined in terms of the corresponding relation R composition of S, where R taken, say suppose it is AC, where AC taken from the A and C, and R cross S is AC. We can write in this way. This is called the max min composition. This is max and min of R and S, where R taken from AB, S taken from BC, and taken this pair from taking minimum, after that maximum. This is called the composition. Composition তোমরা পড়েছো। So based on that we can write some Cripps relation, যেমন R union S, R intersection S, R dashed এবং R composition S. সো এইগুলো সবই বেসড অন রিলেশন, রিলেশনের মধ্যে রয়েছে, যেখানে তুমি ইউনিয়নের ক্ষেত্রে আমরা কি নেব না ম্যাক্স নেব, ম্যাক্স অফ আর এর। ইন্টারসেকশনের ক্ষেত্রে আমরা মিন নেব, রাইট। আর কমপ্লিমেন্টারি ক্ষেত্রে যেটা নট বিলং টু আর সেগুলোকে আর ড্যাশটের মধ্যে 1 মাইনাস আর এ বি। অ্যান্ড কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে যদি এ ক্রস বি, বি ক্রস সি হয়, তাহলে আমরা টেক এসি, এসি where A from AC belongs to the A and C, A cross C. So there exists a B belongs to capital B such that AB belongs to R and BC belongs to S. যদি AB R এর মধ্যে আর BC S এর মধ্যে থাকে, so there is a common part is B on both cases, so we have to take AC. এটাকে বলা হয় কম্পোজিশন। যেমন একটা এক্সাম্পলে চলে আসি, কম্পোজিশন এক্সাম্পল। সাপোজ A B C that is equals to A equals to 0 1 2 3 4, B also 0 1 2 3 4, C also 0 1 2 3 4. And the relation RST defined as the follow. RST R is a cross B, R is a cross B, where R equals to AB, where A plus B is an even number. S is a cross B again, and S is a B plus equals to A plus 2 mod C. So these are the relation. And T is a B cross C and taken B minus C mod of B minus C equals to 1. Okay, so the relation can be explicitly written কারণ এখানে A B C দেওয়া আছে, A equals to 0 1 2 3, B ও 0 1 2 3, C ও 0 1 2 3, তাহলে আমি এদের মধ্যে এই ক্রসটা নেব, A cross B দেব 0 0, কারণ এই কন্ডিশনটা ফল করছে 0 0 ইভেন নাম্বার, 0 2 so A plus B even number, কারণ 0 plus 2 even number, 1 1 even number, 1 3 4 even number, 2 2 2 2 4 and 6. So our relation has been just clearly written. Then S relation, S is called the B equals to A plus 2 mod 3. তাহলে আমি যদি A যা নেব, সে সাপোজ A 0, সে সাপোজ A 0, then 0 2, কেন না 0 plus 2 mod 3 করলে 2ই হয়, তাহলে 2 লিখলাম। 1 0, যদি আমি 1 নিই A তে, তাহলে B কত হবে না 1 plus 3, 1 plus 2 3, 3 mod 3 মানে 0, এই জন্য 1 0, তাহলে 2 1 3 2 এভাবে নেওয়া হলো। and T is a subset of B cross C. T is a subset of B cross C, you can write in this way, B minus C mod 1. So if you take B is a say 1 0 1, yes, 1 0 also, 2 1 1 2, and the difference will be only 1, nothing consider the negative. So these are the T. So RST we can write, these are the relation basic techniques, and their matrix we can write R TR TS TT. So we can take in this way. সে দেখো এটা 0 0 আছে TR এর মধ্যে, যেগুলো আছে সেগুলোতে আমি 1 বসিয়ে দেবো, যেগুলোতে আছে সেগুলো 1 বসিয়ে দেবো, তাহলে আমরা তার রিলেশন ম্যাট্রিক্সটা
আর এস টির ক্ষেত্রে পেয়ে যাবেন। এবার আমরা বলছি রিলেশন আর ইউনিয়ন এস, যদি আমরা সরি আর ইউনিয়ন এস বার করতে চাই, তাহলে কি করব না, আর ইউনিয়ন এস, এটা হচ্ছে রিলেশনের আর, আর এটা হচ্ছে এস এর আর, এদের মধ্যে ইউনিয়ন, আমরা ইউনিয়ন নিলে কি হবে না, যেখানে যেখানে ওয়ান আছে, বোথ কেসে যে কোনো একটাতে ওয়ান থাকলে আমি সেটাকে এখানে নিয়ে নিতে পারবো। ওকে, তাহলে দেখো এটার ক্ষেত্রে যেমন এই যে ওয়ান এখানে আছে কত, জিরো, এই যে লাস্টেরটাতে দিস ওয়ান ইজ জিরো বাট দেয়ার ইজ এ ওয়ান, so they are union r union s, so we take r union s, t of r union s, so this is the t of r union s, this is of t of r intersection s, ইন্টারসেকশন মানে কেবলমাত্র বোথে ওয়ান থাকলে আমি সেটাকে দেখাবো, অন্যটা দেখানো। আর টি আর কমপ্লিমেন্ট মানে যেগুলোতে ওয়ান আছে সেগুলো বাদ দিয়ে যেগুলোতে জিরো সেগুলো। সো ইউজিং দ্য রিলেশন ম্যাট্রিক্স উই ক্যান অলসো ডিজাইন দ্য রিলেশনের কি বলা যায়, রিলেশনের ম্যাপিং, মানে সরি রিলেশন ম্যাপিং ভুল, দিস ইজ এ ম্যাট্রিক্স বেসিক্যালি, রিলেশন ম্যাট্রিক্স অন ইউনিয়ন অফ টু রিলেশন, ইন্টারসেকশন অফ টু রিলেশন অ্যান্ড কমপ্লিমেন্ট অফ রিলেশন, সেটাকেও আমরা কেউ ম্যাপে রিলেশন ম্যাট্রিক্স দিয়ে দেখাতে পারি, রাইট। সো এইভাবে আমরা কিন্তু কম্পোজিশন, যেটা আমরা এর ক্ষেত্রে বললাম, ফাজির ক্ষেত্রে আমরা এটা বার করতে পারি। ওকে, এই সরি ক্রিপসের ক্ষেত্রে বার করতে পারি। নাও কাম টু দ্য ফাজি, যদি আমরা এটা ক্রিপসে এগুলো করতে পারি, তাহলে ফাজিতে আমরা কি করে ফাজি রিলেশন বার করব। ওকে, ফাজি কিন্তু তো এতক্ষণ তো আমরা ক্রিপস রিলেশন দেখছিলাম এবং তাদের ইউনিয়ন, ইন্টারসেকশন ইত্যাদিগুলো দেখছিলাম, কম্পোজিশন পার্টটা দেখছিলাম, সেখানে কিন্তু জিরো আর ওয়ান ছাড়া আর কিছু ছিল না। বাট ইন কেস অফ ফাজি দেয়ার ইজ এ মেম্বারশিপ ভ্যালু, নট জিরো নট ওয়ান, দেয়ার ইজ এ ভ্যালু বিটুইন জিরো টু ওয়ান। So we can take the Fuzzy relation. This is a generalized. Cripps relation can be generalized using a Fuzzy relation. So let us consider simple instance or example. Suppose there is a P for a set, Fuzzy set where money, fame, and power has been taken as a attributes, and Q as another set, politics, snowbiz, and academics. These are the three another elements on the Q. Be the true Q set. Then R relation might be an imaginary relation between P and Q. আমি একটা imaginary relation ধরে নিয়েছি, P and Q expressed by the relation matrix R, TR. কিভাবে ধরা হলো না, বললাম মানি, ফেম অ্যান্ড পাওয়ার। মানি মানে টাকা পয়সা, ফেম মানে তোমার পপুলারিটি, তোমার কতটা গুড রয়েছে, রেপুটেশন, অ্যান্ড পি হচ্ছে পাওয়ার। আর এখানে পি পলিটিক্স, পিএস মানে পলিটিক্স, এস জেড মানে হচ্ছে মানে বিজনেসম্যান, যারা যাদের বিজনেস আছে, যারা ব্যবসা করে ব্যবসায়ী, আর একাডেমিশিয়ান যারা পড়াশুনো করে পড়ায় তারা একাডেমিশিয়ান। তো এই তিনটের মধ্যে আমি কিছু মেম্বারশিপ ভ্যালু ইমাজিনারি দিলাম। কীভাবে দিলাম না, যাদের মানি এবং পলিটিক্স রয়েছে সেরকম তাদের হচ্ছে ক্রেডেন্সিয়াল বা তাদের ভ্যালু অনেক বেশি। পলিটিক্সের লোক উইথ মানি, সো দেয়ার মেম্বারশিপ ইজ কোয়াইট হাই। যাদের মানি আছে বিজনেসম্যান, তাদের মানি অনেক বেশি, সেজন্য 0.9 দেওয়া হলো, অ্যান্ড একাডেমিশিয়ানকে 0.6। এবার যদি ফেম, যাদের পপুলারিটি রয়েছে এবং যারা পলিটিক্সে কাজ করে তারা অনেক আরও বেশি তাদের মেম্বারশিপ ভ্যালুটা। সেরকম যারা যাদের পপুলারিটি রয়েছে, ফেম রয়েছে, প্লাস তার সঙ্গে যারা বিজনেস করে মানে ব্যবসায়ী, কিন্তু তাদের আবার পপুলারিটি বেশি, হ্যাঁ গুডউইল বেশি, তারাও 0.9 বেশি দেওয়া হলো। আর যাদের পপুলারিটি কিন্তু তারা একাডেমিশিয়ান খুব কম লোক আছে, যারা একাডেমিশিয়ান যারা খুব পপুলার সেরকম লোক খুব কম, সেজন্য 0.5। আর এখানে এটা হচ্ছে পি ফর পাওয়ার, যাদের পাওয়ার আছে এবং পলিটিক্সের লোক তাদের হচ্ছে সবথেকে হাইয়েস্ট হচ্ছে পাওয়ার, দোজ আর বিলং টু দ্য পলিটিক্স। সো পলিটিক্স উইথ পাওয়ার, দিস ইজ 1 ম্যাক্সিমাম। আচ্ছা, এস জেড হচ্ছে স্নোবিজ, বিজনেস যাদের আছে কিন্তু পাওয়ার আছে, তারা কিন্তু অন্যদের থেকে ফেম বা মানি থেকে তারা কম।
এবং মাত্র ওই মানে ইনস্টিটিউট অ্যান্ড স্টুডেন্ট কলিগদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে, কিন্তু একাডেমিক্সরা ভেরি মাচ কমফোর্ট উইথ দ্য টিচিং লার্নিং অ্যান্ড আদার্স। সো তাদের মেম্বারশিপটা আমি পয়েন্ট দিই। তো এরকম একটা যদি রিলেশন আমরা আরবিটারি বসিয়ে দিই, তাহলে দিস ইজ কল দ্য ফাজি রিলেশন। ওকে, কারণ দেয়ার ইজ এ ম্যাট্রিক্স টিআর carrying some values not equals to 0 1, but there is some fraction that is called the membership value on different categories. এবার এই রিলেশনটাকে লেট আস কনসিডার দ্য সেট অফ অল রিয়েল নাম্বারস। আমরা যদি এরকম একটা রিলেশন ধরে নিই, পি হচ্ছে 0 1, যেটা 0 থেকে 1 এর মধ্যে, তাহলে এই রিলেশন ফাজি রিলেশনের ডেফিনেশন বলছি, তার মানে কিভাবে বলা যায়, ডেফিনেশন নয়, একটা এক্সাম্পল, অ্যানাদার এক্সাম্পল, যে পি যদি 0 1 এর মধ্যে থাকে, যেখানে এক্স একটা ভ্যালু নেব, এক্সটা 0 to 1 এর মধ্যে, অ্যান্ড এ ক্লোজ টু বি অন পি স্কোয়ার, তাহলে আর পি ক্রস পি যদি নিই, তাহলে আর এ বি হচ্ছে 1 মাইনাস এ মাইনাস বি, এরকম একটা রিলেশন ধরা হচ্ছে। দিস ইজ এ রিলেশন ফর অল এ বি বিলংস টু, এটাও অলসো একটা ফাজি রিলেশন, যেটা এর মধ্যেই থাকবে। এ আর বি মাইনাস করবো, যে ভ্যালুটা পাবো সেটা এক থেকে মাইনাস করবো, বরাবর যেটা পাবো সেটা হচ্ছে ফাজি রিলেশনে আমি ভ্যালুটা বসাতে পারি। সেটা 0 to 1 এর মধ্যে যেগুলো রিয়েল নাম্বার, মানে ফ্র্যাকশন পয়েন্ট। তো এই যে ফাজি রিলেশনটা আমরা পেলাম, আশা করি 1 নম্বর এক্সাম্পলটা কিছুটা ক্লিয়ার। এটা তো ভ্যালু বসলে আমরা অলরেডি ক্রিপস কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট বার করেছি। তাহলে ফাজির ক্ষেত্রে যদি কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট আমরা ইউজ করি, তাহলে কি করে করব, এটা নতুন জিনিস, এটা তোমাদের জানতে হবে। সো হোয়াট ইজ ফাজি কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট? Let A and B two fuzzy set on the references x and y respectively. So x হচ্ছে mn, y হচ্ছে pqr, x হচ্ছে mn, y হচ্ছে pqr। তাহলে আমরা এইভাবে নিলাম এম এর আর এন এর মধ্যে যে রিলেশন হয়তো 0.3 and 0.7, দিস আর মেম্বারশিপ ভ্যালু অফ এম এন অন এ। বি সমান আমি নিচ্ছি ধরো পি কিউ আর এর মধ্যে 0.5, 0.1 and 0.8। তাহলে এ বি দুটো আমার কাছে কিন্তু ফাজি সেট। একটা ফাজি সেট নিলাম যেটা এম এ আর এন এর থেকে এম এর ভ্যালু 0.3 আর 0.7, মানে আমি লিখতে গেলে তো এরকম করে লিখি কমা কমা দিয়ে, এম কমা 0.3 এন কমা 0.7, সেটাকে আমরা বাই করে লিখছি। তো বাই থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এম এর ভ্যালু 0.3, মানে মেম্বারশিপ ভ্যালু অফ এম ইজ 0.3, membership value of n is 0.7, and there is another set B, there is a P membership value 0.5, Q 0.1 and R 0.8. Now we take the mu of A cross B. This is called the Fuzzy Cartesian product. Mu of A cross B, A and B is there. So first we take A cross B on MP, M and P. So both M and P are there on the set. On set A there is a M, on set B there is a P. So we take the MP. So it will be minimum mean, because we know the Fuzzy Cartesian, it is a mean of mu A or mu B for all A belongs to X and all B belongs to Y. So this is a Cartesian product. So mean of mu A and mu B, mu A and mu B, mean of, তাহলে মিনিমাম মিউ অফ এ এম এর মধ্যে কত 0.3, তাহলে 0.3 0.5, সো ইট ইজ টেকেন এজ এ 0.3। তাহলে মিউ অফ এ ক্রস বি বললে আমরা এই দুটোর মিনিমামটা নেব 0.3। বাট মিউ অফ এ ক্রস বি এম কিউ যদি হতো, এম অ্যান্ড কিউ, এম অ্যান্ড কিউর মধ্যে কোনটা সবচেয়ে ছোট, না এখানে এম এর মধ্যে 3 আর কিউ হচ্ছে 1, সো 3 0.1 ইজ দ্য লেস। সো আমরা এখানে 0.1 পেতাম। এম পি হলে 0.3, বাট এম কিউ হলে এটা হবে 0.1। So the membership value of other elements of the Fuzzy Cartesian product A cross B can also be found in a similar fashion. এইভাবে আমরা সমস্ত ভ্যালুগুলোকে বার করতে পারি। তাহলে আমরা যদি এবার এখানে বসিয়ে দিই A cross B, এরকম ম্যাট্রিক্সটা যদি আমার হয়, তাহলে এদিকে mn, এদিকে pqr, mn অন দ্য বেস অফ A আর pqr হচ্ছে B এর জন্য। এবার m আর p, m p এর মধ্যে সবচেয়ে ছোটটাকে নিলাম 0.3, m q এর মধ্যে 0.1, m r এর মধ্যে m and r কত আছে 0.3 0.8, তাহলে আমি 0.3 কমটা নেব। আবার n এর ক্ষেত্রে এরকম np এর মধ্যে কে ছোট 0.5, আবার nq 0.1, আবার nr 0.7। তাহলে a cross b of these two fuzzy set and their cross product, মানে কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট, সেই কার্টেসিয়ানস অফ টু ফাজি, দিস উইল বি দ্য রেজাল্ট। বোঝা গেছে এটা? বলো।
হ্যাঁ, তো মাঝে মাঝে না বললে আমি বুঝতে পারছি না আমি ক্লাসে আছি না বেরিয়ে গেলাম। নাও দ্য ফাজি রিলেশন a fuzzy relation R between two fuzzy set A and B is a subset of fuzzy Cartesian product A cross B. সো ফাজি রিলেশন তাহলে কি হবে না এ ক্রস পিতে যেটা থাকবে তারই সাবসেট হবে তার রিলেশন। ওকে, তো হোয়ার এ ক্রস বি যে ফাজি কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট অ্যান্ড ফাজি সেট এ বি, তাহলে আমি বলছি কি রিলেশন অফ টু ফাজি এ বি যে সাবসেট অফ ফাজি কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট, যেটা বলেছি অলরেডি যে এ ক্রস বি যেটা পেয়েছি সেইটা তার রিলেশন যদি হয় সেটা কিন্তু এ ক্রস বির মধ্যে যে সাবসেট থাকবে সেগুলো সবই ফাজি রিলেশনের মধ্যেই পড়বে। তার মানে এটা একটা সাবসেট হতে হবে, মানে এর থেকে ছোট হতে হবে, এর থেকে এর ভেতরেই থাকতে হবে। যেমন একটা এক্সাম্পল, উই কনসিডার ফাজি সেট এ অ্যান্ড বি অন দিস ইজ এ ক্রস বি, দেয়ার ফাজি সেট ইজ 2.1, মানে এটাই ফাজি সেট, দেয়ার কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট এটা দেওয়া রয়েছে। সো দিস ইজ এ কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট অফ এ ক্রস বি। So the relation matrix given in the presence of A cross B, because A আর B সব রয়েছে ওর মধ্যে। Now we can take another relation, that is xy, mu of xy, it should be less than the mu of A cross B. এই যে রিলেশন আরটা সেটা A cross B থেকে অবশ্যই ছোট হতে হবে। যদি থাকে therefore the fuzzy relation between fuzzy set A and B, মানে A and B মধ্যে আমি mu of A cross B তে একটা পেয়েছি, this is the mu of A cross B, এটা ফাজি ভ্যালু। যদি এই প্রত্যেকটা ভ্যালু ছোট হয় এবং সেগুলো কম নিয়ে যদি আমি আরেকটা রিলেশন বানাই, তাহলে সেই রিলেশনটা বিলং টু এ ক্রস বি, এ ক্রস বির মধ্যে থাকবে কখন না যদি সেটা সাবসেট হয়। সেই রিলেশনটা যদি এ ক্রস বির মধ্যে থাকবে, যদি সে সাবসেট হয় তবে সেটাকে একটা ফাজি রিলেশন বলবো। তাহলে এখানে কত ছিল 0.3, আমি 0.2 নিলাম, 0.1 মান আছে, 0.3 ছিল 0.1 নিলাম, 0.5কে 0.3 নিলাম, 0.1কে 0 নিয়েছি, আর 0.5কে 7-এর 5 নিয়েছি। তাহলে এই যে ভ্যালুগুলো এর মধ্যে মিউ অফ এ ক্রস বি থেকে ছোট কিনা, দেখো এই ভ্যালুটা ছোট, প্রত্যেকটা ভ্যালু আমি ছোট নিয়েছি, এইটার প্রত্যেকটা ভ্যালু থেকে এই প্রত্যেকটা ভ্যালু ছোট হলে তবে আমি এই আর কে বলবো যে ইট ইজ এ রিলেশন, ফাজি রিলেশন। কেন না এটা ওর এ ক্রস বি থেকে সবগুলো কম পাওয়া যাচ্ছে, যদি হয় তাহলে ইট বিলংস দিস ইজ এ ফাজি রিলেশন বলে আমরা এটাকে নেব। কিন্তু যদি কোনো একটা ভ্যালু এর থেকে বড় হয়ে যায়, মানে এই ভ্যালুর থেকে যদি কোনো বড় ভ্যালু আমি নিয়ে নিই, তাহলে সেটা কিন্তু এই রিলেশনের মধ্যে পড়ছে না। যেমন ধরো একটা এক্সাম্পল, কনসিডার দ্য আর ড্যাশ, একটা ম্যাট্রিক্স নিলাম আর ড্যাশ, যেখানে ভ্যালুগুলো নিলাম এইভাবে। এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই যে ভ্যালুটা এম অ্যান্ড কিউ, ভ্যালুটা এখানে 0.3, এম অ্যান্ড কিউর মধ্যে 0.3, কিন্তু অরিজিনালি এ ক্রস বির মধ্যে কত আছে 0.1 আছে, এম ক্রস কিউ এর মধ্যে আছে 0.1, বাট উই হ্যাভ টেকেন 0.3, তাহলে একটা ভ্যালু বেড়ে গেছে এ ক্রস বির থেকে। তাহলে আর ড্যাশ ইজ নট এ ফাজি রিলেশন বিটুইন দ্য এ অ্যান্ড বি, এ অ্যান্ড বির মধ্যে কিন্তু একে ফাজি রিলেশন হিসেবে আমরা নেব না। বোঝা গেছে? ভ্যালুটা ছোট হয় যে কোনো আর। আমরা এখানে আগে অপারেশনাল ইনক্রিপশন অপারেশন দেখেছি, ম্যাক্স মিন বলছিলাম, তো এখানে সেরকম অপারেশনাল ফাজি রিলেশন আমরা ইউজ করতে পারি। সো দা সিমিলার অপারেশন ইউনিয়ন, ইন্টারসেকশন, কমপ্লিমেন্টেশন, আর ইউনিয়ন এস, আবার এক্স ওয়াই, এস এক্স ওয়াই, এই দুটো ভ্যালু থেকে ম্যাক্স নেবো, দ্যাট ইজ কল্ড ইউনিয়ন। মিন হলে intersection, complement 1 minus, ঠিক আছে। ইনক্লুশন, moreover the common relation in inclusion, dominance and equality hold the fuzzy hold তার মধ্যেই থাকতে হবে, তবে আর এর ভ্যালুটা সবসময় এস এর মধ্যে কম হতে হবে, ইনক্লুশন। সো আর ইজ এ সাবসেট অফ এস। ডমিনেন্স না এস ইজ এ সাবসেট অফ আর, আর এর ভ্যালুটা বড় হবে। আর ইকুয়ালিটি আর আর এস এর সমান হলে এটা একটা ফাজি রিলেশনের মধ্যেও অনেক সময় আমরা ইউজ করি। তো এখানে মেন যেটা হচ্ছে ম্যাক্স মিন কম্পোজিশন অফ দ্য ফাজি রিলেশন বলতে কি বোঝায়, ম্যাক্স মিন কম্পোজিশন। ম্যাক্স মিন কম্পোজিশন মানে এরকম, লেট এ বি সি আর থ্রি ক্রিপ সেট অ্যান্ড আর এস আর টু ফাজি রিলেশন এ ক্রস বি বি ক্রস সি, তাহলে দ্য ম্যাক্স মিন কম্পোজিশন অফ আর অ্যান্ড এস
R and S denoted by R composition of S is in the relation A cross C, যেটা ফাজিতে করেছিলাম সেরকম, R composition S of XY is equals to max where Y belongs to B, mean of RXY এবং SYZ, এখানে X, এখানে দেখো Yটা Y is common, so RXY SYZ এই দুটো থেকে আমি যে R of S এর ভ্যালুটা নেব সেটাকে হচ্ছে মিনিমাম অফ দিস অ্যান্ড দেন ম্যাক্সিমাম। একটা এক্সাম্পল চলে আসে, যেমন ধরো এখানে রয়েছে ABC, there is a ABC is a suppose on A, B is there on XY and C is PQR. So three crib set and there are two fuzzy relation R and S. এই R and S দেওয়া আছে ABC XY এর মধ্যে, আর S দেওয়া আছে XY PQR এর মধ্যে। তাহলে AB A cross B and B cross C, A cross B মানে ABC PQ আর একটা B cross C XY PQR। এবার আমরা যদি ম্যাক্সিমাম কম্পোজিশন অফ আর এস এটা বার করি, ইজ ডিফাইন অন দ্য কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট এ ক্রস সি, এ ক্রস সির উপর হবে, কারণ এ আর সি এই দুটো নিয়ে আমি নেব, তাই এ ক্রস সি দিস ওয়ান অ্যান্ড দিস ওয়ান। ওকে, সো লেট আস কনসিডার দ্য কম্পোজিশন অফ ফার্স্ট আর অফ এস এপি, এ অ্যান্ড পি। এ অ্যান্ড পির মধ্যে প্রথমে ভ্যালুটা নেব এ পি, তো এপিটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি আর এস অফ এপি, দ্যাট ইজ ম্যাক্স অফ কম্পোজিশনের যে ফর্মুলা অনুযায়ী ম্যাক্স অফ মিন আর এআই এস আইপি। আর এআই বলতে কি আর অফ এ এক্স অ্যান্ড এস অফ এক্স পি, মানে গুণ করা হচ্ছে এ এক্স, এই যে এ এক্স এইটা আর এক্স পি এই ভ্যালুটা, মানে 0.3 0.4। তাহলে এখানে দেখো এটা 0.3 0.4 নিলাম। ঠিক একইভাবে এ ওয়াই ওয়াই পি, ওই যেরকম ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশনের মতো, শুধু আমরা মাল্টিপ্লাই করবো না, শুধু ভ্যালুগুলোকে নেবো রো কলাম করে। তাহলে 0.3 0.4 আর এটা আর এ ওয়াই, দেখো আর এ ওয়াই অ্যান্ড ওয়াই পি, এই যে আর এ ওয়াই অ্যান্ড ওয়াই পি, বুঝতে পেরেছো? তো এই ভ্যালুটা নিয়ে আমরা এখানে বসালাম মিন অফ আর এ ওয়াই ওয়াই পি, তাহলে 0.7 0.3, এই দুটোর মধ্যে মিনিমাম নেব, এটার মধ্যে মিনিমাম 0.3, এটার মধ্যে মিনিমাম 0.3, তাহলে 0.3। তাহলে এই 0.3টা হলো আমার আর অফ এস এ এপি। এরকম আর অফ এস এর এ কিউ পাবো, মানে এ আর পির বদলে কিউ, মানে দেখো এটা হচ্ছে এই রো আর আগে পিটা কলাম নিয়েছিলাম, এরপর এটা এর সঙ্গে কিউ ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন যেরকম ইউজ করা হয়, আবার এর পরে আর, এরকম করে প্রত্যেকটা ভ্যালু থেকে ম্যাক্সমিন ভ্যালুগুলো নেব। তাহলে প্রথমটা 0.3, তারপরটা 0.7, তো আমরা এরকম বসাতে পারি। সো আর অফ এস সবগুলো হয়ে যাওয়ার পরে এইটা হবে 0.3, তারপর 0.7, তারপরটা 0.6, সো এইভাবে আমরা তাদের কম্পোজিশনটা বার করতে পারবো। বোঝা গেছে? বুঝেছো? কারো যদি ডাউট থাকে জিজ্ঞেস করবো, কোনো অসুবিধা নেই। তো ম্যাক্সমিন কম্পোজিশন অফ এনি ভেরিয়েবলস আমরা এভাবে ইউজ করতে পারি ফর ফাজি, সেটা হচ্ছে ম্যাক্স আর মিন নিয়ে সিম্পল ইকুয়েশন দিয়ে তোমরা করতে পারবে, অবশ্যই পারবে। ঠিক আছে, এরপর হচ্ছে ফাজি এক্সটেনশন প্রিন্সিপাল। আচ্ছা এই পর্যন্তই থাক, হ্যাঁ, পরের দিন আমরা আবার এটা পড়াবো, ঠিক আছে? নাকি তোমাদের কোনো ক্লাস আছে নাকি? অবশ্য আমার একটা 11:30 ক্লাস আছে। আচ্ছা আমরা ফাজি এক্সটেনশন প্রিন্সিপাল এবং আদার্স যে রিলেশনস গুলো আছে আমরা এটা পরের দিন এখানে পড়াবো। ওকে, আলফা কাট এগুলো আমরা এখানে পড়াবো, কারণ এটা শুরু করলে আবার অনেকটা এগোতে হবে। তো এই পর্যন্ত আজকে থাকলো। আমরা নেক্সট দিন যে ক্লাসে করবো ফাজি এক্সটেনশন প্রিন্সিপাল। ফাজি এক্সটেনশন প্রিন্সিপাল আমরা কিভাবে ইউজ করতে পারি এবং সেখানে আলফা কাট কি এবং আলফা কাটের সাহায্যে আমরা কিভাবে দেখাতে পারি সেখানে, তারপরে আমাদের ফাজি নাম্বার আছে, তো এইভাবে আমরা এগোবো। ঠিক আছে, কিছু কোশ্চেন আছে তোমাদের? হ্যালো, না স্যার, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, আজকে তাহলে এই পর্যন্ত পড়ালাম। হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ, নেক্সট দিন আবার আমরা একটু অল্প করে পড়াই, 1 ঘন্টা করে ক্লাস নিই। ওকে।